Hello, good morning everyone. Welcome to our Anybody Can Cook, Learn, Enjoy, Experience Food Art Expressions with me, Supriyara, as your host for the show. So, today, for our Sunday special mood, I have something special, delicious, nutritious, tasty, healthy combination meal, which is a rice meal with groundnut jaggery laddus. So for this, what we have done is first let's discuss. This is called rice khichdi or pulav. So what we did is we need to take bowls of rice as per the number of people, if and as per the need of the person. If one person is interested and have a hunger of one bowl, for one person one bowl. If another person being of another age, if needs 2 bowl, then we can take 2 bowl for that person. Then for another one we can take 2.5, for another one we can take 2.5, like that. As per the number we need to take rice. So for this rice pulav, I have taken only rice and vegetable combination along with some groundnuts. So what we have done is we need to take, for example, if we are taking 5 bowls of rice, we need to take 2 to 3 cut pieces of tomato. Then we need to take 2 cut pieces of 2 onions. Then we need to take 4 to 5 cut pieces of green chili. Then we need to take curry leaves, like bunch of curry leaf, or somewhere around this much curry leaves, like 4 to 5 or like 10-20 pieces of curry leaves. Then we need to take one small bowl or a cup of groundnuts. Then we need to take cauliflower, cut pieces of cauliflower. Then we have taken cut pieces of potato. So after taking all of it, after washing it properly, we need to take a steamer or steam cooker or container, whatever you have at your home. We are required to add 2 to 3 spoons of oil to it. Then we need to add 1 spoon of custard seeds mixed with jeera, or simply custard seeds will also go. Then we can add some sesame seeds as well. Then we are supposed to add groundnuts. Then we are supposed to add cut pieces of onions. Then after properly frying it, we are adding all other vegetables like cut pieces of tomato, cauliflower and potato, after adding curry leaves to it. And yes, some cut paste or smashed paste of
ginger garlic paste. We can add it at start or we can add it later as well. And then after properly mixing it, after properly steaming it, after properly frying it for some time, we are adding around 1 spoon of turmeric, around 1 spoon of any curry masala or pulao masala to it. Then we are required to add a pinch of sugar to it. Then we are required to add 1 spoon of, around 1 spoon of, or as per the taste, the salt. Then after mixing it properly, we are adding the washed, soaked rice to it, and then we are adding double the proportion of water to it. And after steaming, our dal, our rice khichdi, rice pulao is ready to be served. So while we are serving this, we have added some asli ghee over it, and then we to test it good, and we can serve it with any raw vegetable like carrot, some pieces of carrot or cucumber, or I have taken tomato. So we can take, as per our choice, we can take pieces of our favorite vegetable. And to serve this spicy chili taste with some sweet, I have taken this laddu, which is of groundnut jaggery laddu. So for this laddu, what we have done is we need to take roasted groundnuts powder mixed with jaggery powder or jaggery crushed jaggery syrup also can be okay. So after mixing that properly, we need to take rounds. After properly pressing in round circular way, our jaggery groundnut laddus are ready. These are very good for our hemoglobin balance, and it is one of the healthy sweet taste. So enjoy the holiday morning brunch kind of combination meal, and have a happy Sunday ahead. Have a happy day ahead. Thank you so much. Thanks for all the likes, share, subscribes and compliments. नमस्कार सगळ्यांना. माझे नाव सुप्रिया राख आणि मी आपल्या सगळ्यांसोबत आज घेऊन आले आहे एक तांदूळ खिचडी, भात खिचडीचा प्रकार. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, साधारणतः आपण 2, 3 किंवा 4 लोकांसाठी बनवत आहोत आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या नुसार, आवडीनुसार, संख्येनुसार आपल्याला वाटीभर तांदूळ घ्यायचे आहेत. म्हणजे जर 2 व्यक्तींसाठी बनवत असू आणि एक व्यक्ती 1 वाटी तांदूळ पुरती भूक आहे, तर 1 वाटी, दुसऱ्या व्यक्तीला 2 वाटी, तिसऱ्या व्यक्तीला पुन्हा 1 वाटी, असं आपण 4 वाटी किंवा मग त्यानुसार प्रमाण घेऊ शकतो. तर आपण आता 5 बाउल राईस घेतला आहे, 5 वाटी तांदूळ धुवून स्वच्छ घेतले आहेत. त्याच्यासोबत आपण कट व्हेजिटेबल्सचं कॉम्बिनेशन जे घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण टोमॅटो घेतले आहेत कापून, साधारणतः 2-3 टोमॅटो. 1 आपण घेतला आहे 1 मोठं किंवा 2 छोटे बटाटे कापून घेतले आहेत. त्यानंतर आपण मूठभर किंवा कपभर शेंगदाणे घेतले आहेत. त्यानंतर आपण 2 कांदे कापून घेतले आहेत. त्यानंतर आपण मूठभर कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत. मूठभर किंवा ज्यांना नाही आवडत त्यांनी थोडीशी घेऊ शकतात.
आणि त्यानंतर आपण पानकोबीला घेतलं आहे कापून छान. आणि मग आपण थोडीशी कोथिंबिरीची पेस्टसुद्धा जी जिंजर गार्लिक म्हणजे अद्रक लसूणच्या पेस्ट बरोबर आपण घ्यायची आहे. शिजवण्यासाठी आपल्याला घ्यायचं आहे कुकर किंवा स्टीमर, ज्यामध्ये आपल्याला 2-3 चमचे ऑइल भरपूर जरा मोठ्या आकाराचा चमचा घेऊन त्यामध्ये आपल्याला मोहरी घालायची किंवा जिरं मोहरीचं मिक्सचर घालायचं आहे. फोडणी तडकली की त्यात शेंगदाणे घालायचे. त्यानंतर आपल्याला कांदा घालायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला कापून घेतलेल्या कोबीचे तुकडे मिक्स करायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला टोमॅटो आणि बटाट्यांचं कापलेले तुकडेही त्यात ॲड करून त्याला छान हलवून थोडंसं स्टीम होऊन थोडंसं भाजल्यासारखं होऊ देऊन चांगलं परतून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण कढीपत्त्याची पानं घातलीच आहेत, आपण पेस्टही घालून झाली आहे. मग आपल्याला चमचाभर हळद घालायची, चमचाभर मसाला घालायचा आहे. आणि हो, आपण हिरव्या मिरचीचे तुकडेही घेतले थोडेसे, ते सुद्धा आपण वरूनही टाकू शकतो किंवा बेटवे आपण शेंगदाणे घातल्याच्या नंतरही टाकू शकतो. तर तेही टाकलेले आहेत. आणि मग चमचाभर आपण हळद घातली आहे, चमचाभर मसाला घातला आहे, पुलाव मसाला किंवा करी मसाला कुठलाही. चमचाभर साधारणतः मीठ घेतलं आहे किंवा चवीनुसार मीठचं प्रमाण टाकलं आहे. चिमूटभर साखर घातली आहे आणि त्याला छान मिक्स केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये डबल प्रमाणात पाणी घालून शिजू दिलं आहे. साधारणतः 15-20 मिनटात आपली ही छान चविष्ट हेल्दी टेस्ट असलेली तांदूळ खिचडी किंवा तांदूळ भात पुलाव प्रकाराचं आजच्या रविवारच्या सकाळसाठीचं ब्रंच प्रकारातलं जेवण कॉम्बिनेशन तयार आहे. त्याच्यावर आपण तूप घातलं आहे चमचाभर, चमचा 2 चमचा आवडीनुसार. आणि त्याच्यासोबत आपण कुठलीही अवेलेबल भाजी, कच्ची भाजी, रॉ व्हेजिटेबल पीसेस घ्यायच्यात. मी टोमॅटो घेतलं आहे. आपण यासोबत काकडी घेऊ शकतो किंवा गाजर घेऊ शकतो. आणि याच्याबरोबर गोड चवीचं टेस्ट घेतली आहे, ती आहे लाडू, गुळ शेंगण्याचा लाडू. तर ही सुद्धा खूप सोपी गोष्ट आहे जी आपल्याला हिमोग्लोबिन आणि एक चांगली हेल्दी हिमोग्लोबिन बॅलन्स करणारी आणि एक चांगली गोड चव देणारी या लाडवांची सोबत गुळ शेंगदाण्याच्या लाडवाची सोबत आपण यासोबत घेतो आहोत. गोड चवीची आवड असणाऱ्यांसाठी आणि सगळ्यांसाठीच. तर हेही खूप सोपं आहे. भाजलेल्या शेंगदाण्यांचं कूट आपण गुळाच्या पावडर बरोबर, गुळाच्या क्रश्ड सिरप बरोबर म्हणजे थोड्याशा पातळ द्रावणासोबत मिक्स करून त्याला गोल राऊंड प्रेस करून बॉलसारख्या छोट्या छोट्या बॉलसारख्या आकारात आपण हे लाडू बनवलेले आहेत आणि ते त्याच्याबरोबर सर्व करत आहोत. तर सगळ्यांना चांगल्या आनंदी रविवारच्या शुभेच्छा आणि तुमचा दिवस आनंदी आरोग्यदायी जाओ. धन्यवाद. बघत रहा आपलं एनीबडी कॅन कुक चॅनल, ज्याच्यामध्ये आपण इझी, हेल्दी, सिम्पल फूड आर्ट एक्सप्रेशन्स बघत आहोत. तर कोणीही स्वयंपाक शिकू शकतो, आनंदाने आरोग्य चव चाखू शकतो. थँक्यू सो मच. सगळ्यांचे खूप आभार, सगळ्या लाईक्स, शेअर, सब्सक्राइब्स आणि कॉम्प्लिमेंट्ससाठी. नमस्ते, मेरा नाम सुप्रिया राग और मैं आपकी होस्ट एनीबडी कैन कुक इस सीरीज़ के आज के हमारे संडे ब्रंच सेशन में चावल पुलाव, चावल खिचड़ी, ये कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ, कॉम्बिनेशन ब्रंच फूड लेके आई हूँ. तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जितने लोग हैं उनके अनुसार राइस ले रहे हैं. तो 4 to 5 बाउल्स राइस लिया है, धो के अच्छे से बाजू में रखा है. बाद में हम
कुछ वेजिटेबल्स कट करके ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने टोमेटोज़ लिए हैं 2, एक बड़ा सा प्याज लिया है या छोटे छोटे 2 प्याज काट के लिए है। फिर हमने लिया है आलू काट के, फिर हमने लिया है कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी को भी काट के लिया है, थोड़ी सी धनिया और जिंजर गार्लिक की पेस्ट लिए है, लहसुन और अदरक की पेस्ट, और फिर हमने लिया है थोड़े से कड़ी पत्ता मतलब करी लीव्स लिए हैं, और हमने लिए हैं कुछ ये मूंगफली मतलब ग्राउंड नट्स लिए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रेशर कुकर लेके उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालने के बाद उसमें हम राई या मोहरी या कस्टर्ड सीड्स ऐड कर रहे हैं, जिसमें जीरा भी मिला सकते हैं। उसके बाद हम उसमें गुड़ शेंगदाने मतलब ग्राउंड नट्स जो है मूंगफली के, ये जो है बीज मूंगफली के बीज, तो हम उसको ले रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं कटा हुआ प्याज, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं कॉलीफ्लावर, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं टोमेटो, अनियन और जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट है वो, अदरक लहसुन की पेस्ट धनिया के साथ पीसी हुई, उसको भी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं टोमेटो और कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी और आलू के भी बाकी भी सारे कटे हुए पीसेस हम ऐड करके उसको अच्छे से मिला के थोड़ा सा स्टीम होने करा के उसमें, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मसाला जैसे पुलाव मसाला या फिर कोई भी करी मसाला। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच या प्रोपोर्शन के अनुसार हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, उस मतलब नमक। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा शक्कर, हल्का सा मतलब जैसे आधा चम्मच शक्कर, और उसको अच्छे से मिलाने के बाद हम उसको डबल प्रोपोर्शन में पानी ऐड करके 15 मिनट तक स्टीम होने के बाद हमारी खिचड़ी रेडी। फिर हम उसके साथ ले रहे हैं कट पीसेस ऑफ सम रॉ वेजिटेबल, जिसके साथ हमने लिया है टोमेटो का पीस। तो आप इसके साथ ले सकते हो गाजर या फिर मूली या फिर कुकुम्बर मतलब काकड़ी, इसको भी ले सकते हैं। और इसके साथ स्वीट के लिए हमने गुड़ शेंगदाना, गुड़ मूंगफली का जो लड्डू है उसको सर्व किया है। तो उसके लिए हमने लिया है सेम प्रोपोर्शन में, राउंड हाफ प्रोपोर्शन में क्रश्ड शेंगदाना पाउडर अलॉन्ग विथ क्रश्ड जागरी पाउडर और क्रश शेंगदाना पाउडर इन जागरी या गुड़ की सिरप या गुड़ का जो पाउडर है उसके साथ मिला के उसको राउंड दबा के उसके प्रेस करके अच्छे से उसके बॉल जैसे हम लड्डू बना रहे हैं। तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के लिए एक अच्छी मीठी टेस्ट है। तो आप सभी को ये अच्छा सा हेल्दी टेस्टी ब्रंच मुबारक हो और आप सभी का संडे खुश जाए। ऊपर से हम इसमें चम्मच भर असली घी भी डाल सकते हैं। तो एंजॉय, आप सभी को एंजॉय कीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं एंड शुक्रिया सारे लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब्स और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। देखते रहिए एनीबडी कैन कुक, easy, simple, healthy, tasty food art expressions with me as your host
सुप्रिया राख. थैंक यू. शुक्रिया. धन्यवाद.